జిల్లా ఒంగోలు వాసులు రూపొందించిన నెక్స్ట్ వాయిస్ ఏఐ టెక్నాలజీని ప్రజలందరూ ఉపయోగించుకోవాలని మాజీ కేంద్ర మంత్రి డాక్టర్ సముద్రాల వేణుగోపాలాచారి అన్నారు. నగరంలోని కేబీ రెస్టారెంట్ లో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. నెక్స్ట్ వాయిస్ ఏఐ సాఫ్ట్వేర్ ను ఆయన చేతుల మీదుగా లాంచ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఈ టెక్నాలజీ 25 భాషలలో 24 గంటల పాటు అందుబాటులో ఉంటుందని తెలిపారు. ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ నేతృత్వంలో రాష్ట్రంలో సాంకేతిక రంగాన్ని వేగంగా అభివృద్ధి చేస్తున్నారని, అందులో భాగంగానే విశాఖపట్నంలో గూగుల్ వంటి సంస్థలు తమ కార్యకలాపాలను విస్తరిస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు. ఒంగోలు ప్రాంతానికి చెందిన నూకతోటి వెంకటేశ్వర్లు, సాయి కుమార్ ఐటీ రంగంలో ఒక నూతన అధ్యాయానికి శ్రీకారం చుట్టి ఈ ఏఐ టెక్నాలజీని రూపొందించడం అభినందనీయమని కొనియాడారు. వీరు పడిన కష్టాన్ని గుర్తించి ప్రతి ఒక్కరూ ఈ సాంకేతికతను ప్రోత్సహించి ఉపయోగించుకోవాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఐటీ నిర్వాహకులు శ్రీనివాసరెడ్డి, సాయి దీప్లతో పాటు పలువురు ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు. Special occasion. Thanks for coming, sir. Thank you, everyone. Everyone to lighting the inauguration. Ex-Union Minister, Government of India. ఒకసారి అందరూ ఒకసారి చూడండి. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ కోఆపరేషన్. Thank you, sir. Thank you, everyone, for నూకతోటి సాయి కుమార్ గారు శాల్వాతో సార్ గారిని సన్మానిస్తున్నారు. Saidip. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము. So today we are excited to present our innovation. It speaks multiple languages fluently and it is available while providing a natural human-like experience. So here countries, it is available 24 hours a day, 7 different companies like company website, mobile applications, and the conversation. Instead, it intelligently transfers the call. So ఇప్పుడు కో-ఫౌండర్ గారు మాట్లాడతారు. మాజీ కేంద్ర మంత్రులు, పెద్దలు, గౌరవనీయులు, మా జాతీయ బ్రాహ్మణ సంఘ ప్రతినిధిగా వారిని మేము ప్రకాశం జిల్లా రాష్ట్ర బ్రాహ్మణ సంఘం తరఫున చిన్న బ్రహ్మజ బ్రహ్మాచ యుక్తిం ప్రజానాతి పర్యాప్త్యానంతరాయాయ సర్వస్తోమోతిరాత్ర ఉత్తమ. Lead request information. The client needs support. Every conversation is an opportunity. But what happens when no one answers? Businesses today face challenges every single day. Missed customer calls, long waiting times, unhappy customers, language barriers, increasing operational costs, limited support staff, no customer service after business hours,
lost sales opportunities, manual appointment scheduling, no visibility into customer conversations. Every missed conversation growth means a missed opportunity. Every unanswered call can become a lost customer. Businesses don't lose customers overnight. They lose them one missed call, one delayed response, one unanswered question, one poor experience at a time. Communication is no longer just customer support. Communication is business growth. What if every customer received an instant response? What if every conversation became an opportunity? What if your business could communicate 24 hours a day, across every language, across every channel? Introducing Nest Voice AI, an intelligent AI voice platform built for modern businesses, designed to answer every call, engage every customer, support every team, and help every business grow. Nest Voice AI delivers intelligent business communication through 24/7's AI voice assistants. Never miss another customer conversation. Multilingual conversations. Speak naturally with customers in multiple global languages. Inbound and outbound voice automation. Handle support, sales, reminders, and follow-ups automatically. CRM integration. Sync customer information seamlessly with your existing business systems. Real-time analytics. Track every conversation. Measure customer engagement. Gain actionable business insights. Human agent transfer. When a customer needs personal assistance, Nest Voice AI instantly connects them to the right team member. Whether you are a startup, a healthcare provider, a bank, a school, a real estate company, an e-commerce brand, or a global enterprise, Nest Voice AI adapts to your business, helping you communicate faster, serve customers better, and grow without limits. The future belongs to businesses that respond instantly, communicate intelligently, and build stronger customer relationships. Nest Voice AI is more than an AI assistant. It is the voice of your business, always available, always learning, always working. The future of business communication starts today. Welcome to Nest Voice AI. AI voice infrastructure for global businesses. Nest Voice AI. Answer every call. Engage every customer. Automate every conversation. Next voice launching. 2, 1. नमस्ते। नेस्ट वॉइस एआई आपके ग्राहकों से स्पष्ट और स्वाभाविक बातचीत कर सकता है। नमस्ते। नेस्ट वॉइस एआई आपके ग्राहकों से स्पष्ट और स्वाभाविक बातचीत कर सकता है। నమస్కారం। నెక్స్ట్ వాయిస్ ఏఐ మీ కస్టమర్లతో స్పష్టంగా సహజంగా మాట్లాడగలదు. నమస్కారం। నెక్స్ట్ వాయిస్ ఏఐ మీ కస్టమర్లతో స్పష్టంగా సహజంగా మాట్లాడగలదు. నెక్స్ట్ వాయిస్ ఏఐ ఈరోజు ఇంగ్లీషా తెలుగులో చెప్పండి, అందరికీ అర్థమవుతుంది. ఈరోజు ఒంగోలులో మరి ఆంధ్రప్రదేశ్లో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అదేవిధంగా ఐటీ మినిస్టర్ గారు చేస్తున్న మార్పులకు అనుసరించి ఈరోజు
మిత్రులు వెంకటేశ్వర్లు గారు, మరి సాయి కుమార్ గారు కొత్త యాప్ ఒకటి గ్లోబల్ స్థాయిలో, ప్రపంచ స్థాయిలో A1 ఉండే విధంగా ఎనీ టైం మరి 24/7 దాదాపు 25 భాషల్లో దీన్ని యాప్ను ఉపయోగించుకునే విధంగా ఈరోజు రూపొందించినందుకు మరి వీళ్ళందరికీ అభినందిస్తూ, ఈరోజు ప్రభుత్వాలు కూడా అటు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వం కానీ ఈరోజు ఐటీలకు పెద్ద పీట వేస్తుంది. మొట్టమొదటిసారిగా మరి వైజాగ్లో కూడా గూగుల్ కార్యక్రమాల విస్తరణ, అదేవిధంగా తెలంగాణ హైదరాబాద్లో ఫేస్బుక్ కానీ, గూగుల్ కానీ, అమెజాన్ కానీ, డెస్క్టాప్ కానీ, యాపిల్ కానీ, మరి ఇతరత్ర 5 ప్రపంచ కంపెనీలు అన్నీ కూడా లార్జెస్ట్ స్పేస్లో హైదరాబాద్ ఎంచుకోవటం. అదే తరహాలో మరి ఇక్కడ గౌరవనీయులు ఐటీ మంత్రి అయిన లోకేష్ గారు కానీ, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ, డిప్యూటీ సీఎం గారు కానీ అందరూ కూడా వైజాగ్ పట్టణాన్ని ఒక ఐటీ సెంటర్గా మార్చడానికి, అదేవిధంగా వివిధ ప్రాంతాల్లో ఏఐని ఉపయోగించుకోవడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నాల్లో వీళ్ళు ఈరోజు ఇద్దరు బ్రదర్స్ వెంకటేశ్వర్లు గారు, అదేవిధంగా సాయి కుమార్ గారు పెట్టిన యాప్ ఈరోజు మరి ప్రశంసనీయం. ఎందుకంటే దీని ద్వారా ముఖ్యంగా అన్ని రంగాల్లో ఏఐ ప్రాధాన్యత పెరుగుతున్నాయి. ఈరోజు ఏఐ వచ్చిన తర్వాత మీరు ఇంజనీరింగ్ కోర్సులో కూడా అందరూ కూడా ఏఐకే ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు. గతంలో సిఎస్సి కానీ, బయోటెక్నాలజీ కానీ, సివిల్ కానీ, మెకానికల్ కానీ, ఎలక్ట్రానిక్ కమ్యూనికేషన్ కానీ ఉంటే ఇప్పుడు చాలామంది ఏఐ చదువుతున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఏఐ నేర్చుకుంటేనే భవిష్యత్తు అన్నది తయారైంది. ఈరోజు ఏఐ క్లౌడ్స్తో ఇది కొత్త విభిన్నం వచ్చి రావడం వల్ల అన్ని రంగాల్లో ఏఐ విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకుంటుంది. ఇప్పటికే మరి అన్ని రాష్ట్రాలు కూడా ఏఐ కంపెనీలతోటి ఏఐ నేర్చుకోవడంతో కూడా ఈరోజు ఒప్పందం చేసుకుంటున్నారు. దానిలో భాగంగానే మొట్టమొదటిసారిగా గ్లోబల్ స్థాయిలో ఇటువంటి యాప్ 25 భాషల్లో స్టార్ట్ చేసినందుకు వారికి మరొకసారి అందరి తరఫు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, మరి ముఖ్యంగా రాజకీయ రంగంలో కూడా ఈ యాప్ ఈరోజు మరి ఏఐ గణంగా పనిచేస్తుంది. ఎందుకంటే ఓటర్ కమ్యూనికేషన్ మొదలు పెడితే ఆ ఓటర్ కదలికలు, ఆ ఓట్లు కూడా ఎక్కడ ఏ పార్టీకి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి, తర్వాత అక్కడ గ్రామ వ్యవస్థ అన్నీ కూడా ఏఐ ద్వారా కూడా తెలుసుకునే విధంగా ఈ యాప్ కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఇంత మంచి యాప్ను కనిపెట్టినందుకు మరి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నందుకు గౌరవనీయులు శ్రీనివాసరెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా మరి ఈరోజు సాయి దీపక్ గారికి మరి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటున్న మీడియా మిత్రులందరికీ, వెంకటేశ్వర్లు గారికి, శేఖరణ గారికి, వారి కుటుంబ సభ్యులకు, ఒంగోలు నుంచి వచ్చేసిన పని బృందానికి, మరి మీకు కూడా, ఎందుకంటే మీరు పబ్లిసిటీ చేస్తేనే ఈరోజు కంపెనీలకు తెలిసే అవకాశాలు ఉంటాయి కనుక ఈరోజు ఫస్ట్ టైం ఇటువంటి యాప్ ఓపెనింగ్ అవుతుంది కనుక మరి ఈ యాప్ను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లే విధంగా మీడియా మిత్రులు కూడా సహకరించాలని చెప్పేసి కోరుతూ, ఇద్దరు బ్రదర్స్కి కూడా గుడ్ విషెస్ తెలియజేస్తూ, ఈజ్ మస్ట్ గోయింగ్ టు బి వెరీ సక్సెసివ్ ఇన్ ద గ్లోబల్లీ ఇన్ ఆల్సో ఇన్ ఆంధ్ర, తెలంగాణ. కంగ్రాచులేషన్స్ టు ఎవ్రీబడి. థ్యాంక్ యూ. నా పేరు డాక్టర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి. ఈరోజు నెక్స్ట్ వాయిస్ ఏ యాప్ ఓపెనింగ్ సందర్భంగా వచ్చున్నాము. మేము ఒక చిన్న కాల్ చేసి చెప్పినప్పటికీ మన ఎక్స్ మినిస్టర్ వేణుగోపాలాచారి గారు అంత దూరం నుంచి చాలా ఓపికతో వచ్చి ఇద్దరి ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్లను అభినందించారు. దానికి మేము చాలా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము. అట్నే సాయి కుమార్ గారు, వెంకటేశ్వర గారు, మీరు ఇంకా డెవలప్ కావాలని చాలా కోరుకుంటున్నాము. ఎందుకంటే ఒంగోలు జిల్లా చాలా ప్రసిద్ధమైంది. ఈ జిల్లాలో అందరికంటే ఫస్ట్ మన ఎయిర్పోర్ట్ మన దగ్గరే ఉంది, రైల్వే జంక్షన్ మన దగ్గరే ఉంది. చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా చాలా పెద్దవాళ్ళు పుట్టున్నారు ఇక్కడ. దీంతోపాటు 24 భాషలు కాదు 240 భాషల్లో మీరు చేయాలని కోరుకుంటున్నాం. దీన్ని బాగా డెవలప్ చేయండి. అలానే దీపక్ గారికి, సాయి దీపక్ గారికి ఇంత దూరం వచ్చిన మీకు కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుస్తున్నాము. మాకు ఇంత దూరం రానికి అద్భుత్ గారు, రాము గారు ద్వారా మేము వచ్చినాము. సో వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. పత్రికా మిత్రులు దీన్ని చాలా వరకు తీసుకునే బాధ్యత మీ మీద ఉంది. ఇలాంటి యాప్లు ఎన్నెన్నో వస్తుంటాయి, కానీ ఇది ఇన్నోవేషన్గా వచ్చింది కాబట్టి 24 భాషలే కాదు, ఇది పెద్దలు 240 భాషలకు వాళ్ళు కోరుకుంటున్నాం. ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది నెక్స్ట్ వాయిస్ ఏఐ బై నెక్స్ట్ ఇన్ఫినిటీ టెక్నాలజీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. ఇది ఒక ప్రోడక్ట్. ఇది ఏ వాయిస్ బేస్ మీద 25 లాంగ్వేజ్ల్లో కస్టమర్ సపోర్ట్ చేయడానికి 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండి
ఏ బిజినెస్ యొక్క కస్టమర్ అక్కడ బిజినెస్ నుంచి పోకుండా ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా అందుబాటులో ఉండేలాగా అన్ని రంగాల్లోకి ఇది వస్తుంది. ఇది ఆన్లైన్లో అందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి బిజినెస్ మ్యాన్కే కాకుండా హాస్పిటల్ పనిచేసే వాళ్ళకి, ఈ కామర్స్కి, B2B బిజినెస్ టు కన్జ్యూమర్కి, B2B బిజినెస్ లెవెల్లో బిజినెస్ కూడా అందరికీ ఇది ఎవరైనా సరే లాగిన్ అవ్వచ్చు అండ్ ఏ వాయిస్ని క్రియేట్ చేసుకొని అండ్ ఆల్సో ఇది ఏ రిసెప్షనిస్ట్ లేకుండా మన షెడ్యూల్ని మన యొక్క PA లేకుండా కూడా మన యొక్క షెడ్యూల్ని ఎవ్రీ మంత్ ఎవ్రీ డేట్ ఫిక్స్ చేస్తుంది. ఈలోపు ఎవరైనా కానీ మా కస్టమర్ కాల్ చేసినా సరే ఇది ఆటోమేటిక్గా షెడ్యూల్ చేసి ఆ ఒక రోజున టైము డేట్ను ఫిక్స్ చేసి వాట్సాప్ కమ్యూనికేషన్, ఈమెయిల్ కమ్యూనికేషన్ ద్వారా వాళ్ళ కన్ఫర్మేషన్ డేటాని ఇది క్లయింట్కి ఇస్తుంది. ఈరోజు నెక్స్ట్ వాయిస్ అనే యాప్ లాంచింగ్ ప్రోగ్రాంకి వచ్చినటువంటి ముఖ్య అతిథులకు, అలాగే సృష్టికర్తలైనటువంటి సాయి కుమార్ అలాగే వెంకటేశ్వర్లు గారికి అందరికీ అభినందనలు. మనకి ఇప్పటివరకు వచ్చే యాప్స్ అన్నీ కూడా అమెజాన్, ఫేస్బుక్ ఇవన్నీ ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండర్స్ మాత్రమే ఉన్నారు. మనకు లోకల్లో తయారు చేసినవి చాలా తక్కువ. అలాంటిది మన ఒంగోలులో మన తెలుగులో ఇద్దరు కుర్రాళ్ళు ఒక అద్భుతమైన యాప్ను సృష్టించడం నిజంగా అభినందనీయం. దీన్ని అందరూ ఉపయోగించుకోవచ్చు. చాలా వరకు మన పొలిటీషియన్స్లో చాలా వరకు అన్ఎడ్యుకేటర్స్ ఉంటారు. వాళ్ళు ఫారెన్ మీటింగ్స్లో ఎలా మాట్లాడతారంటే వాళ్ళకి ఇటువంటి టెక్నాలజీ ఉపయోగించేవాళ్ళు, హై కాస్ట్లీ టెక్నాలజీ అది. కానీ ఈరోజు ఈ టెక్నాలజీని మన అందరం ఉపయోగించుకోవడానికి అనుకూలంగా ఇద్దరు మన రైట్ బ్రదర్స్ ఏ విధంగా విమానం కనిపెట్టారో వీళ్ళు నెక్స్ట్ వాయిస్ అనేటువంటి ఈ యాప్ను సృష్టించడం నిజంగా అద్భుతం. దీని ఉపయోగం ఏంటంటే ఎవరికైనా బిజినెస్లు అందరూ పెట్టేస్తారు, కానీ దాని కస్టమర్కి రీచ్ చేయడానికి చాలా కష్టపడుతూ ఉంటారు. ఈ యాప్ వాడినట్లయితే ఎక్కడో మారుమూల ఉన్నటువంటి కస్టమర్కి కూడా నీ యొక్క బిజినెస్ డీటెయిల్స్ సెండ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆ విధంగా మీ బిజినెస్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి పనికి వస్తుంది. మనం ఫారినర్స్ లేదా అవుట్ ఆఫ్ స్టేట్ వాళ్ళతో మాట్లాడేటప్పుడు లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా యాజ్ ఏ డైరెక్టర్గా మేము హీరోయిన్స్తో మాట్లాడుతూ ఉంటాం. మాకు వచ్చే హిందీ లిటిల్ బిట్, వాళ్ళకేమో తెలుగు రాదు, నానా తంటాలు పడుతూ ఉంటాం. కానీ వీళ్ళు ఒక అద్భుతమైన దాంట్లో ఒక ఎక్స్ట్రా ఫీచర్ ఇచ్చారు. ఏంటంటే మనం తెలుగులో మాట్లాడితే వాళ్ళకి హిందీలో, వాళ్ళు హిందీలో మాట్లాడితే మనకు తెలుగులో, ఈ విధంగా అద్భుతమైన ఫీచర్ కూడా ఇందులో ఉంచారు. ఇది మనకు ప్లే స్టోర్లో అవైలబిలిటీలో ఉంటుంది. అందరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, ఉపయోగించుకోండి. మన ఒంగోలు పట్టణంలో ఇటువంటి అద్భుతమైన ఆవిష్కరణ జరగడం ఒక ఒంగోలు వాసిగా నేను చాలా గర్వపడుతున్నాను. ఇటువంటివి ఎన్నో చేయాలని చెప్పేసి కూడా వాళ్ళకి చెప్పాను. దాదాపు ఒక గంట సేపు అసలు ఎన్ని ఫీచర్స్ ఉన్నాయని మేము డిస్కషన్ చేస్తే 1 అవర్ పట్టింది ఇందులో ఉన్న ఫీచర్స్ అని. నేను కేవలం 3 మాత్రమే చెప్పాను. అలాగే నష్టాల్లో ఉన్న రైతులకు అనుకూలంగా కూడా వెజ్ మార్కెట్ అనేటువంటి ఇటువంటి ఒక యాప్ని క్రియేట్ చేయాలని నేను రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. దాన్ని కూడా ముందుకు తీసుకెళ్తా వీలైన త్వరలో మా ముగ్గురు ఆధ్వర్యంలో. అది కూడా రైతులకు నష్టాల పాలు కాకుండా కొంత వాళ్ళని సేవ్ చేసే విధంగా ఉంటుందని తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఇంకా ఆ ఫీచర్స్ గురించి కొంచెం గట్టిగా బాగా తెలియజేయాలని ఫౌండర్స్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తాను. ఎందుకంటే వాళ్ళు చేసిన యాప్ వెరీ హ్యూజ్ అమౌంట్తో చేశారు, ఇన్వెస్ట్మెంట్ చాలా పెద్దగా ఉంది దానికి. సో దాని ఫీచర్స్ కూడా అదే విధంగా ఉన్నాయి. వాటిని కొంచెం బ్రాడ్గా ఆల్రెడీ ఒక వీడియో కూడా చేస్తున్నారు. బహుశా ఆ వీడియో చేస్తే మనకి బాగా అర్థమవ్వచ్చు. అందులో ఏఐని మెయిన్గా ఇందులో ఇన్సర్ట్ చేశారు. ప్రతిదానికి ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తున్నారో ఇందులో మనకు వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్, మధ్యలో వచ్చే డిస్టర్బెన్సెస్ అన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్ కరెక్షన్ ఏఐతో చేయబడతాయి. ఇంకా ఏదన్నా ఉన్నా సరే ఏఐ ఆల్మోస్ట్ చేసే విధంగా చేయరు. కాబట్టి ఈ నెక్స్ట్ వాయిస్ అనే యాప్ మనందరి వాయిస్ కావాలని, మనందరి బిజినెస్ వాయిస్ కావాలని, ఇదని మనందరి డెవలప్మెంట్కి ఉపయోగపడాలని కోరుతూ వాళ్ళకు కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయంగా చేయడానికి వచ్చినటువంటి వేణుగోపాలాచారి సార్ గారిని, ఎక్స్ మినిస్టర్, అలాగే మిట్టా శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారిని, అలాగే గూగుల్ ఎంప్లాయ్ సాయి దీపక్ గారిని అందరికీ అభినందనలు తెలియజేస్తూ